वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। जो प्रसंग आप सुन रहे हाँ यह है कि भगत प्रहलाद का जन्म किवें होया, उन्होंने भगती किवें कीती उन्होंने पिता हरनाकश दा जिसने रब दे कोलों असीम वर मंगे हुए सन, उदी मौत किवें होई, उदा वध किवें होया। अज सवेर तो लैके हुण तक आपाने गुरु घर दे संत कीर्तनीय भाई चमनजीत सिंह लाल होरां वल्लों जो गुरमत समागम हर साल करोल बाग किया जाता सी, कोविड का प्रकोप और अज दे समय की मजबूरी नूं जाणदियां होया इस समागम 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दर ते आप जी सरवण कर रहे हो। तकरीबन इस समय की समाप्ति है। कुछ समा आपां लड़ीवार कथा सुननी है, उस तो बाद एक दो जथे होर ने हाजरी भरनगे और ठीक 9:45 बजे महाराज दे सुखासन होणगे। भगत प्रहलाद जी की आपां कथा सुन रहे सां कि भगत प्रहलाद जदों माता दे गर्भ विच निमे होए सन, देवतियां दैंतां दी लड़ाई विच इंद्र राजे ने आके जदों अपना बजर चलाया तो राक्षसां नूं खदेड़ दिता।
पाए विजय को अदक पुरंदर दैत राज, ले आवा अंदर सब दानव की सैन नखूटी, हरखत हवै मुल्तान सो लूटी। मुल्तान जिहड़ा सी वो लुट लिया गया। ये उस शहर का जिक्र है जिथे हरनाकश की राजधानी सी, जिथे वो रहिंदा सी, जिथे उसकी कैपिटल होएगी, जिथे बैठ के वो सारा राज प्रबंध करदा सी। मम माता को गह असुरारी, लेकर गमने निज संघारी। भगत प्रहलाद कहते कि मेरी मां नू इंद्र देवते ने उठा लिया और अपने नाल वो इंद्र लोक नू लै तुरिया। सहज सुभाए चले मग जाई, नारद मुन मिलियो तब आई। ये जा रहे सन, अगों नारद मुनि जी आ गए। पिख कर रिख और उपजी दाया, कहन लग्यो तब हे सुर राया। नारद जी ने कहा भी देवतियां दे राजे ये योग नहीं है, तुसी किसी इस्त्री नू उठा के लैके जा रहे हो, ये योग नहीं है। देखो सूरमियां दा काम, बहादरां दा काम, जरनैलां दा काम ये नहीं हुंदा। कदे सुनिया आप जी ने कि धर्म दे विच शिकार भी प्रवान है, पर शिकार दे विच तां जीवां दा वध होएगा, कोई पंछी मरेगा, कोई जानवर मरेगा। पर जदों तुसी शिकार दी मर्यादा सुनोगे फिर तुहानूं भी लगेगा भी गल ते ठीक है। टोकरी लैके उहदे थल्ले छोटा जिहा डंडा ला के, टोकरी नूं पतला जिहा धागा बन के ते किसी बूहे बारी दे ओले बह जाना, टोकरी दे थल्ले दाने पा के ते चिड़ियां फड़ लैणियां। ये शिकारी का काम नहीं है। रात नूं कबूतरां दे आलणियां च हथ पा के कबूतर फड़ लैणे, इदा शिकारी नहीं होया जाता। शिकार की मर्यादा है कि पहला शिकार हंडिया जाता है, उन्होंने शशकारिया जाता है। भावें जानवर होण, भावें पंछी होण। फिर उन्हां दे मगर शिकारी सवान ला के जां अपने बाज छड्ड के जां फिर उन्हां नूं तीर जां गोली मार के मारना, ये शिकार की मर्यादा है। ताई तो कहते ने कि पैर थले आके बटेरा मर गया तो मां मां मैं शिकारी बन गया। कहते पुत इदा शिकारी नहीं बनीदा। इसे तरह बहादुरां सूरबीरां दा जंग युद्ध करना धर्म है। मनसा सूर्या हक है, मरण मनसा सूर्या हक है, जे होए मरण परवाणो। बहादरी दे कीर्तिमान कुछ होर ने। 100 बंदे ने रल के एक बंदा घेर के कुट दिता तो बहादरी थोड़ा है कोई। बहादरी वो है कि जदों ललकारिया जाता है कि भाई जे मां का दुध पीता ही तो आ कले ना कला निबड़। तुसी पुरानियां तवारीखां पढ़ोगे तो उहदे विचों तुहानूं इहो जे कीर्तिमान जरूर मिलणगे। वंगार परवानी भी जाती रही और आमने सामने भावें किड्डे किड्डे वड्डे लाम लश्कर हुंदे सी, जोधे आपस विच कल्ले लड़ते सी और कह दिंदे सी अपने साथियां नूं
ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਔਰ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਖ ਕਰ ਰਿਖ ਔਰ ਉਪਜੀ ਦਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਹੇ ਸੁਰ ਰਾਇਆ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਰ ਗਏ ਆਨੀ, ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਤਜੋ ਬੇਗ ਮਾਨੋ ਮਮ ਬਾਨੀ। ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਨਤ ਸਰੋਣ ਬੋਲਿਓ ਪਰਹੂਤਾ, ਇਸਕੇ ਗਰਭ ਬਲੀ ਹੈ ਪੂਤਾ। ਅਗੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਹੀ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਤਾਹੀ, ਗਹਿ ਆਨੀ ਬਣਤਾ ਹਿਤ ਜਾਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਭਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੈਂਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਣੋ ਸੁਰ ਰਾਈ, ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜਾਈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜਾਈ, ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਣੋ ਸੁਰ ਰਾਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਣ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਵੈ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ, ਅਸ ਕੋ ਕਰੈ ਤਾਸ ਕੀ ਹਾਨੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਸ ਕੋ ਕੌਣ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮਰ ਥੋੜਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਸਹਿਤ ਅਪਰ ਜੋ ਦੇਵਾ, ਹਨ ਨਾ ਸਕੈ ਤਤ ਪਰ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਪੁਰੰਦਰ ਪੈ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਰਿਖ ਕਹਿ ਕਹੇ ਛਾੜ ਦੀਐ ਤਾਹੀ। ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਨ ਬੰਦਨ ਕੀਨੀ, ਚਾਹੋ ਦਿਸ਼ ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਖਣ ਦੀਨੀ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਹ ਛਿਨ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਮੁਨ ਰਾਇਆ, ਕਹਿ ਹਿਤ ਸੋ ਨਿਜ ਆਸ਼ਰਮ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਰਹੀਐ ਇਸ ਥਾਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਤਬ ਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਲਗ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਾਈ, ਰਹਿਓ ਰਿਖਨ ਢਿਗ ਚਿੰਤ ਬਿਹਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਬ ਲਗ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਾਈ, ਰਹੋ ਰਿਖਨ ਢਿਗ ਚਿੰਤ ਬਿਹਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਭ ਕਰ ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਦੁਖ ਚਿੰਤਾ ਭਾਗੀ, ਹਿਤ ਧਰ ਰਿਖਨ ਸੇਵਕੋ ਲਾਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਖੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਫਸਲ ਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਈਵਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁੱਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤਿਓ ਕਿਤ ਕਾਲਾ, ਮੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਿਓ ਗਿਆਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹੀ ਨ ਸੁਧ ਮਾਤਾ ਕੋ ਜਬ ਕੀ, ਰਿਦੇ ਭਗਤ ਧਾਰੀ ਮੈਂ ਤਬ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਬ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਈ, ਕਰੋ ਸਦੀਵ ਬਿਕਾਰ ਬਿਹਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਖਟ ਬਿਕਾਰ ਆਤਮ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਲਖੀਐ ਸਰਬ ਸਰੀਰਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਕੰਜਵੀ ਪਿਆਈਏ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੜਕ ਜੀ ਲਿਆਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-4 ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਫਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਛੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤਿਥੀ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 5 ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਦੇ ਵੀ 6 ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ 84 'ਚ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਾਰ ਵੀ ਪੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਕੂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
ਵੀ ਕਾਕੂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੇ ਪਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੱਟ ਵਿਕਾਰ ਆਤਮ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਲਖੀਏ ਸਰਬ ਸਰੀਰਣ ਮਾਹੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਅਸਤ ਆਰ ਬ੍ਰਿਧ ਪਰਨਾਮਾ, ਖੀ ਨਾ ਹੋ ਨ ਮਰਨੋ ਦੁਖ ਧਾਮਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਤਮ ਇਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲ ਦਲਨ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਲਫ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੱਖ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੀਨ ਹੋਣ ਮਰਨੋ ਦੁਖ ਧਾਮਾ, ਆਤਮ ਇਨ ਤੇ ਰਹੀ ਨਿਆਰੋ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਮਲ ਦਲਨ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੱਖ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕਦਾ ਰਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸੁਧ ਵਿਆਪਕ ਅਵਜੈ ਸੋ, ਸਰਬ ਸਰੀਰਨ ਆਸ਼ਰੈ ਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵੀਐ ਸੋ, ਸਰਬ ਸਰੀਰਨ ਆਸ਼ਰੀਐ ਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਹੈ ਸਦੀਵ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪਾ, ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਆਪਨ ਸਰੂਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਸ਼ਵਰ ਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਜੇਤੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਜ ਦੇਹੋ ਇਨੇ ਤੇ। ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਮਹੱਤਵ ਉਪਾਵਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਨ ਮਾਤਰ ਬਣਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਨ ਮਾਤਰ ਬਣਾਵਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰੀ ਏਕਾਦਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਇਹ ਸਰਬ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਖ ਏਕ ਸਭ ਥਾਨ ਪਛਾਨੋ, ਹੈ ਅਸੰਗ ਇਨ ਆਸ਼ਰਹਿ ਜਾਨੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ
ਸਤਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਮਾਲਾ ਕੇ ਮਨ ਕਣ ਮਾਹੀ, ਏਕ ਸੂਤ ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿ ਆਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਤਾਹੈ ਨ ਕੋਈ, ਅਹੈ ਤੁਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੌਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੋ ਜੇ ਨਿਜ ਲਖੋ ਸਰੂਪਾ, ਪਾਵੋਗੇ ਤਬ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਨਮ ਮੂਲ ਜਾਨੋ ਅਗਿਆਨਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋ ਤਰ ਕਰ ਮਾਨਾ। ਜਨਮ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਧਕਾਰਤਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭੇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਠੰਡ ਪਊਗੀ, ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਰਫ਼ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਨੋ ਪੈਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਨੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਥ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਨੱਥ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ?
ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਕ ਜੋ ਨ ਪਾਵੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਜਾਏ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੇ ਅਨਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਕ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਰ ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਬੇਦਨੀ ਕੇ, ਪਾਵੋ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਤੇ ਜੀ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਦ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੁਝੇ ਸੁਨਾਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਬ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤ ਗਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਪੋ ਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨ ਪਗ ਮਾਹੀ, ਹਵੈ ਨੇਹ ਕਾਮ ਨਾਮ ਭਜ ਤਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋਗੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से, कुछ लोग भगती करते हैं सिर्फ स्वर्ग के लालच विच। कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से, वो चाहते जन्नत मिले, स्वर्ग मिले, बेइज्जत मिले। ये इबादत नहीं, ये तजारत है, ये तो बिजनेस है। सारी दुनिया इदां ही करती है। इसे नूं तो व्यापार कहते, व्यापार होर किहनूं कहंदे ने? कोई 2 तुसीं काम मेरे कर दो, मैं तुहाडे कर दूंगा, तुसीं 2 चीज़ां मैनूं भेज दो, मैं तुहानूं भेज दांगा। होर बिजनेस की है? तुसीं की सोचदे भी बिजनेस उहदा ही है जिहदी 4 फुट उच्ची दुकान होवे सड़क ते? नहीं, बिजनेस एक बिरती है। बड़ी दुनिया जिहड़ी बिना दुकानां तो व्यापार करती है, कोई काम धंधा भी नहीं, फिर भी लोग बिजनेस करी जाते हैं। बिल्कुल कोरा अनपढ़ है मेरा दोस्त हबोर विच, सब तो वधिया टेलर है उत्थों दा, कान्हा राम। बिल्कुल कोरा अनपढ़ जिन्हों कहते हैं। वो कहता मैनू किसी ने गुण दिता, कहता भी तू टेलर वधिया है तो तेनू बाहर जाना चाहिए। तेनू कपड़े दी दुनिया विच, फैशन दी दुनिया विच, जिथे वड्डे वड्डे शो होंदे ने, तेनू उत्थे जाना चाहिए। कहता ठीक है। फिर उन्हें कहा भी भाई एक गल याद रखी, तू कदे भी एसी क्लास तो थले ट्रैवल नहीं करना, ते चंगे होटल तो थले नहीं रहना। कहता ज्ञानी जी यकीन करना, जिन्ना मैनू सारा कारोबार ही इत्थों मिल गया। हुण अगले ने वेख्या भी मतलब फस्ट एसी च बंदा बैठा है, की काम करते हो जी? उन्हें कहा जी मैं बहुत अच्छा मास्टर हाँ, टेलर हाँ, मेरा नाम है पंजाब दे विच, डिस्ट्रिक्ट दे विच। अगले ने कार्ड कढ़ के देता। कहता कहते साडे आओ, तुहानूं असीं कपड़ा विखाईए। असीं लोग इदां चलते हैं। नहीं तो शायद
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਪੋ ਕਰਮ ਬਿਸ਼ਨ ਪਗ ਮਾਹੀ, ਹਵੈ ਨਿਹ ਕਾਮ ਨਾਮ ਭਜ ਤਾਹੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਲੱਖ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭੈ ਤਬ ਬਾਲਕ, ਉਪਜੀ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਕਾਲਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋ ਤਬਲਾ ਵੀ ਐਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿਊਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਚਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਗਵਨਤ ਤਬ ਹੀ, ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੈ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰਕੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਵਨ ਅਸਰੀਤ ਬਿਲੋਕੀ, ਭੀ ਕੁਚਾਲ ਲਖ ਸਭ ਮਤ ਸੋਕੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਸ ਪਦ ਲੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥਾ, ਗਏ ਹੋ ਤੋ ਜਹ ਦਾਨਵ ਨਾਥਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਅਬ ਰੱਖੋ ਅਗਾਰਾ, ਸਰਬ ਬਿਗਾਰੀ ਇਨ ਚਟ ਸਾਰਾ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਚਟਸਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੰਚਕ ਡਰ ਨਹਿ ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨੇ,
ਭਗਤ ਕਰਨ ਸਭ ਬਾਲ ਸਿਖਾਨੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਡਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈਤ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅਰੂਡਾ, ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡੋ ਮਤ ਮੂਡਾ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਮਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗਿਓ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਨੋ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਰਛੇ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਤਰੇਰੇ, ਬੋਲਤ ਭਾਦੁਰ ਬਚਨ ਕਨੇਰੇ। ਟੇਢੇ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੁਰਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦ ਮਤੀਰੇ ਮੂੜਕ ਭਾਗੀ, ਮਹਾ ਅਦਮ ਕੁਲ ਰੀਤ ਤਿਆਗੀ। ਉਹ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਕੁਭਾਗਿਆ, ਓਏ ਮਹਾ ਅਦਮ, ਉਹ ਚੰਡਾਲਾ ਪਾਪੀਆ, ਕੁਲ ਰੀਤ ਤਿਆਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਆਵਾ ਅਬ ਤੇਰੇ, ਆਏ ਅਸਮੇਟਤ ਹੋਵਤ ਮੇਰੇ। ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹ ਬਲ ਕੇ ਅਲੰਬ ਕੁਲ ਘਾਤੀ, ਅਸ ਕਹਿ ਹਣੀ ਲਾਤ ਮਮ ਛਾਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਖਸੀ ਬਾਨੀ ਬਕਤ ਬਹੋਰੀ, ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਤਬ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਇਤ ਬਾਦੂ, ਕੈਸੇ ਬਿਖ ਸਮ ਬੋਲਤ ਨਾਦੂ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਤਬ ਬਲ ਨਹਿ ਮਮ ਬਲ ਕੋ, ਬਲੀ ਅਪਰ ਆਸ਼ਰੈ ਜਗ ਸੋਊ। ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਵਿਧਾਤਾ, ਜਿਹ ਬਸ ਕਰ ਸਭ ਰਾਖੇ ਤਾਤਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੜ ਜੰਗਮ ਕੀੜੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਬਲ ਸਟ ਕਾਲੋ ਕਰ ਕਾਲੂ, ਖਾਏ ਸਬਹਿ ਮੇਂਢਕ ਜਿਉ ਬਿਆਲੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਲਈ ਡੱਡੂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਪ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਤ ਬਲਿਸ਼ਟ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਬਿਖੈ ਰਖੀਕੰ, ਜਾਨੋ ਤਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਦਨੀਕੰ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤ ਸੁੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਰੀਏ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਜਥੇ ਹੋਰ ਨੇ। 9:45 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।